மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திட அன்பர் உம்மில் வளர்ந்திட ஆசையோடு அருள் வேண்டி பணிகின்றோம். அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திட அன்பர் உம்மில் வளர்ந்திட ஆசையோடு அருள் வேண்டி பணிகின்றோம். அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். தாயின் கருவிலே உருவாகும் முன்னரே அறிந்து எங்களை தேர்ந்த தெய்வமே. பாவியாகினும் பச்ச பிள்ளையாகினும் அர்ச்சித்திருக்கின்றே கற்பித்திருக்கின்றே. மனிதராக புனிதராக வாழ பணிகின்றே. பிறரும் வாழ எங்கள் வாழ்வை கொடுக்க அழைக்கின்றே. அஞ்சாது என்று எம்மை காத்து வருகின்றே. அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திட அன்பர் உம்மில் வளர்ந்திட ஆசையோடு அருள் வேண்டி பணிகின்றோம். அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திட அன்பர் உம்மில் வளர்ந்திட ஆசையோடு அருள் வேண்டி பணிகின்றோம். அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில் வருகின்றோம். ஆனந்தமாய் புகழ் கீதம் என்றும் பாடுவோம். தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம்மாவோடும் இருப்பதாக. Dear brothers and sisters in Christ, Elorkum Vanikum. What a profound joy and privilege to stand before you today in the sacred and grace-filled Basilica of Our Lady of Langani, affectionately known as the Lourdes of the East. Truly, this is a moment of divine providence and maternal love. As I join you in prayers to our Blessed Mother, offering intercessions not only for each one of you gathered here, but also for the people of Myanmar, the nation I humbly serve. To all present in this Eucharistic celebration, and to the countless Tamil faithful participating online, whether in India or spread across the globe, I extend my heartfelt greetings. I also greet with the great warmth Bishop Sakayaraj Tamburaj of Tanjavur and His Grace Archbishop Callistus of Pondicherry, and other bishops, priests and all religious gathered here for this holy liturgy. Ministering to the Tamil faithful is a blessing I hold dear. In my Archdiocese of Yangon, there is a vibrant community of Tamil Catholics, 50%, and out of 130 priests, half are Tamil priests.
The unwavering faith and ardent devotion of Tamil people to Our Lady has been a source of inspiration to me. This active participation in liturgy, cultural traditions, and service to the Church mirrors the deep heritage of faith I witness here today. I shall carry with me the sacred memories of this occasion, celebrating with you in this holy shrine, sacrificed by the prayers and pilgrimages of countless devotees. Standing here, I am profoundly moved by the unity of hearts I see. People from diverse faiths and walks of life are drawn together in the love of God and devotion to our Blessed Mother, a beautiful testament to the universality of her maternal care. May she, who intercedes for us with such tender love, continue to guide and protect each one of you. Through her intercession, may God bless you abundantly, bringing you joy to your hearts and comfort to your sorrows, and strength in moments of trial and suffering. May this Eucharist be a source of grace that transforms our lives and deepens our faith in the infinite love of our Lord. எல்லோருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அன்புமிக்க சகோதர சகோதரி, இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அன்னையுடைய அன்பு பக்தர்களே, இன்றைய நாள் தமிழக திரு அவையில் ஒரு சிறப்பான நாள். முதுமுனைவர் அருள் பணியாளர் ஃபெலிக்ஸ் வில்ஃப்ரெட் அவர்களுடைய சீரிய முயற்சியிலும் நமது மறைமாவட்ட ஆயர் மேதகு சகாயராஜ் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலிலும் தமிழகமெங்கும் பல்வேறு நிலைகளில் தங்களது பணியினாலும் தங்களது ஈடுபாட்டினாலும் சாதனை புரிந்திருக்கிற அருள் பணியாளர்கள், துறவியர், பொதுநிலையினர் சிலருக்கு விருது வழங்குகிற விழாவை இந்த நாளிலே நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய வாழ்வின் பின்னணியிலும் சூழலிலும் திரு அவையினுடைய வளர்ச்சிக்கும் சமூக மாற்றத்திற்கும் பல்வேறு பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களை இனம் கண்டு அங்கீகரித்து விருது வழங்கி உற்சாகப்படுத்துவதுதான் இந்த விழாவுடைய நோக்கம். அந்த வகையில் இன்றைக்கு காலையில் நடக்கிற அந்த விழாவில் 11 சாதனையாளர்களுக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்க இருக்கின்றோம். அந்த நிகழ்வின் முதல் நிகழ்வாகத்தான் இந்த நன்றி திருப்பலி. எனவே இந்த நன்றி திருப்பலியில் அத்தகைய சாதனையாளர்களுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம். அவர்களுக்காக, அவருடைய கருத்துக்களுக்காக, நலன்களுக்காக இந்த திருப்பலியிலே நாம் மன்றாடுவோம். இந்த நன்றி திருப்பலியை தலைமையேற்று நமக்காக செபிக்க இருக்கிற பாண்டிச்சேரி கடலூர் உயர் மறை மாவட்டத்தினுடைய பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் அவர்களையும், ஆசிய ஆயர்கள் பேரவை கூட்டமைப்பின் தலைவர் கர்தினால் சார்ல்ஸ் போ அவர்களையும், நம்முடைய மறைமாவட்ட ஆயர் மேதகு சகாயராஜ் அவர்களையும் திருத்தல பேராலயத்தின் சார்பில் அன்போடு வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம். இந்த திருப்பலியில் இந்த சாதனையாளர்களுக்காக மன்றாடுகிற அதே வேளையில் தொடர்ந்து இறைவன் தமிழக திரு அவைக்கு இது போன்று அர்ப்பணமுள்ள பணியாற்றக்கூடிய சாதனையாளர்களை உருவாக்கி தமிழக திரு அவையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் எனவும் இந்த திருப்பலியிலே நாம் சிறப்பான விதத்திலே மன்றாடுவோம். ஆரோக்கிய அன்னையின் அன்பு பக்தர்களே, இத்திருப்பலியானது ஆலயத்தில் கூடியிருக்கும் பக்தர்களின் கருத்துக்களுக்காகவும் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி, திருத்தல இணையதளம் மற்றும் அனைத்து சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பங்கெடுக்கும் பக்தர்களின் கருத்துக்களுக்காகவும், இன்றைய நாளின் ஒளிபரப்பிற்கு உதவி செய்த நன்கொடையாளர்களின் குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும், நேற்று திருப்பலி எழுதி வைத்தவர்களின் கருத்துக்களுக்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த ஒளிபரப்பை காணுகின்ற அனைத்து அன்னையின் பக்தர்களையும் இறைவன் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கவும்
இத்திருப்பலியில் மன்றாடுவோம். Dear devotees of Our Lady of Health, Valankanni, this Mass is offered for all the faithful gathered here and those who are participating through Jaya Plus, Shrine Bab TV, as well as other social media, and in a special way for all the sponsors of this live telecast Mass and those who wrote their Mass intentions yesterday, and all the devotees of Our Lady of Health, Valankanni, who are watching the same. தூய மறைநிகழ்வு நாம் கொண்டாட தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவியென்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாதையும் வானதூதர் புனித அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, கன்னியும் மறைசாட்சியுமான புனித லூசியன் மாட்சிக்குரிய பரிந்துரை எங்களுக்கு புதிய இதயத்தை தந்தருள உம்மை வேண்டுகின்றோம். அதனால் நாங்கள் அவரது விண்ணக பிறந்த நாளை இன்று கொண்டாட நிலையானவற்றை பெற்றுக்கொள்ள செய்வீராக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். முதல் வாசகம். என் கட்டளைகளுக்கு செவிசாய்த்திரு. இறைவாக்கினர் எசையா நூலிலிருந்து வாசகம். இஸ்ரேலின் தூயவரும் என் மீட்பருமான ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே: உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே. பயனுள்ளவற்றை உனக்கு கற்பிப்பவரும் செல்ல வேண்டிய வழியில் உன்னை நடத்துபவரும் நானே. என் கட்டளைகளுக்கு செவிசாய்த்திருப்பாயானால் உன் நிறை வாழ்வு ஆற்றை போலும் உன் வெற்றி கடல் அலை போலும் பாய்ந்து வந்திருக்கும். உன் வழிமரபினர் மணல் அளவாயும் உன் வழி தோன்றல்கள் கதிர்மணிகள் போன்றும் இருந்திருப்பர். அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டார். அவர்கள் பெயர் என் திருமுன்னின்று அழிக்கப்பட்டிராது. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. திருப்பாடல் 1 பதிலுரை பாடல் பல்லவி. ஆண்டவரே, உம்மை பின்தொடர்பவர் வாழ்வின் ஒளியை கொண்டிருப்பார். ஆண்டவரே, உம்மை பின்தொடர்பவர்
அவர் பொல்லாரின் சொல்லின்படி நடவாதவர், பாவிகளின் தீய வழி நில்லாதவர், இகழ்வாரின் குழுவினில் அமராதவர். ஆனால் அவர் ஆண்டவரின் திருச்சட்டத்தில் மகிழ்ச்சியுறுபவர். ஆண்டவரே உம்மை பின்தொடர்பவர் வாழ்வின் ஒளியில் கொண்டிருப்பார். ஆண்டவரே உம்மை பின்தொடர்பவர் வாழ்வின் ஒளியில் கொண்டிருப்பார். அவரது சட்டத்தை பற்றி இரவும் பகலும் சிந்திப்பவர். அவர் நீரோடையோரம் நடப்பட்ட மரம் போல் இருப்பார். பருவ காலத்தில் கனி தந்து என்றும் பசுமையாய் இருக்கும் அம்மரத்திற்கு ஒப்பாவார். தாம் செய்வதனைத்திலும் வெற்றி பெறுவார். ஆண்டவரே உம்மை பின்தொடர்பவர் வாழ்வின் ஒளியில் கொண்டிருப்பார். ஆண்டவரே உம்மை பின்தொடர்பவர் வாழ்வின் ஒளியில் கொண்டிருப்பார். Alleluia, 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 Alleluia. ஆண்டவர் வரவிருக்கிறார், அவரை எதிர்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அமைதியின் அரசர் அவரே. Alleluia, 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 Alleluia. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். பிரிவு 11, 16 19 முடிய உள்ள இறை வாக்கியங்கள். அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்துக்கு கூறியது, இத்தலைமுறையினரை யாருக்கு ஒப்பிடுவேன்? இவர்கள் சந்தை வெளியில் உட்கார்ந்து மறு அணியினரை கூப்பிட்டு, நாங்கள் குழல் ஊதினோம், நீங்கள் கூத்தாடவில்லை, நாங்கள் ஒப்பாரி வைத்தோம், நீங்கள் மாரடித்து புலம்பவில்லை என்று கூறி விளையாடும் சிறுவர்களுக்கு ஒப்பானவர்கள். எப்படியெனில், யோவான் வந்தபோது அவர் உண்ணவும் இல்லை, குடிக்கவும் இல்லை. இவர்களோ அவன் பேய் பிடித்தவன் என்கிறார்கள். மானிட மகன் வந்துள்ளார், அவர் உண்கிறார், குடிக்கிறார். இவர்களோ இம்மனிதன் பெரும் தீனிக்காரன், குடிகாரன், வரி தண்டுபவர்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் நண்பன் என்கிறார்கள். எனினும் ஞானம் மெய்யானது என்பதற்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டோரின் செயல்களே சான்று. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, திருவருகை காலத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். திருவருகை காலத்தில்
நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் 3 வருகை குறித்து ஆழமாக சிந்திக்க திரு அவை இந்த நாட்களில் நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. முதல் வகை வருகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி நாம் பேரு வகையோடு பெரிய அளவில் கொண்டாடி மகிழக்கூடிய இயேசுவின் அந்த வரலாற்று பிறப்பை நினைவு கூறக்கூடிய அந்த நிகழ்வு. இரண்டாவது, இயேசுவின் தலைமையிலான இறை ஆட்சி இவ்வுலகில் நிறைவேறுகிற நாளாகிய ஆண்டவர் இயேசுவின் 2ஆம் வருகையின் நாள், அதையும் நினைவு கூர்ந்து அதற்காக நம்மை தயாரிக்கிறோம் என்கிற அந்த ஒரு அழைப்பு. மூன்றாவதாக, ஒவ்வொரு நாளுமே நமக்கு அறிவிக்கப்படுகிற அருள் வார்த்தையிலும் நாம் கொண்டாடக்கூடிய அருள் அடையாள கொண்டாட்டங்களிலும், குறிப்பாக திருப்பலியிலும், நமக்கு அடுத்திருக்கிற எல்லா மனிதரிலும், குறிப்பாக நம் அன்பும் உதவியும் தேவைப்படுகிற எல்லா மாந்தரிலும், நான்காவதாக இந்த அவனி முழுவதிலும் நம்மோடு இருக்கிற, நம்மோடு பயணிக்கிற, நம்மை அணுகி வரக்கூடிய அந்த இயேசுவை அடையாளம் கண்டுகொள்ள இத்திருவருகை காலம் நமக்கு அழைப்பு விடுப்பதாக பார்க்கிறோம். இந்த வேளையில் இந்த நாளுக்கான சிந்தனையாக இன்றைய முதல் வாசகத்தில் எசையாவின் வார்த்தைகளான உனக்கு வாழ்வுக்கான வார்த்தைகளை கற்பிக்கிறவரும் அந்த வாழ்வின் பாதையில் உன்னை நடத்துகிறவருமான கடவுள் நானே என்கிற அந்த சிந்தனையில் ஒரு சில சிந்தனைகளை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டேன். எசையா இறைவாக்கு நூல் 48ஆம் அதிகாரம் 17வது இறைவார்த்தை அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. இஸ்ரவேலின் தூயவரும் உன் மீட்பெருமான ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே, உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே, பயனுள்ளவற்றை உனக்கு கற்பிப்பவரும் செல்ல வேண்டிய பாதையில் உன்னை நடத்துபவரும் நானே என்று. பிரியமானவர்களே, நம் ஆண்டவர் இயேசுவை கடவுளின் வார்த்தையானவர் என்று அறிவிக்க திரு அவை ஒன்றை அழுத்தமாக சொல்லும். கடவுள் பேசிய வார்த்தை விவிலியத்திலோ வேறு புத்தகத்திலோ எழுதப்பட்ட வார்த்தை அல்ல, நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட கடவுளது வார்த்தை நாம் ஆண்டவர் இயேசுவே என்று. ஆகவே தான் யோவான் நற்செய்தி முதல் அதிகாரம் 14வது இறைவார்த்தை அப்படி நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது. கடவுளது வார்த்தையானவரே மனுவானார், நம்மிடையே குடிகொண்டார் என்று. அதே போல நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட கடவுளது பாதையும் நம் ஆண்டவர் இயேசுவே என்பதை அறிந்து கொண்டு அவரது பாதையில் நடப்பதற்கான அழைப்பு இந்த நாளில் நமக்கு தரப்படுகிறது. யோவான் நற்செய்தி 14ஆம் அதிகாரம் 6வது இறைவார்த்தையில் தம் சீடர்களை பார்த்தே சொல்லுவார், நானே வழியும் உண்மையும் வாழ்வும். ஆக நானே நீங்கள் போக வேண்டிய பாதை, உங்கள் வாழ்வுக்கான பாதையை நான் காட்டுகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. இயேசுவே நமது வாழ்வுக்கான பாதை என்பதை உணர்ந்து அந்த பாதையில் நடப்பதற்கான அழைப்பு நமக்கு தரப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, தொடக்க நூல் 6ஆம் அதிகாரம் 9வது இறைவார்த்தையில் நோவா குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நோவா கடவுளோடு நடந்தார் என்று. கடவுளோடு நடந்தார், கடவுளது கரம் பற்றி நடந்தார், கடவுள் காட்டக்கூடிய பாதையே அவரது வாழ்க்கை பாதையாக இருந்தது என்று. இன்று நாம் புனித லூசியாவின் திருநாளை கொண்டாடுகிறோம். கண்ணியும் மறைசாட்சியுமான லூசியாவின் திருநாளை. கடவுளோடு மட்டும் என்று தனது வாழ்வை அமைத்து கொண்ட ஒரு பெரும் புனிதையாக அவரை பார்க்கிறோம். ஆக இந்த நாளின் இறைவார்த்தை நமக்கு அழைப்பு விடுப்பதெல்லாம் நமது வாழ்வுக்கான பாதை அந்த கடவுள் மட்டுமே, நம் ஆண்டவர் இயேசு மட்டுமே என்று உணர்ந்து அந்த பாதையில் நடப்பதற்கான, கடவுளை நோக்கியும் பிற மனிதரை நோக்கியும் நாம் போக வேண்டிய பாதையை நமக்கு கற்பிக்கிறவரும் அந்த பாதையுமாக மாறிப்போனவரும் நம் ஆண்டவர் இயேசு என்று உணர்ந்து அந்த பாதையில் நடப்பதற்கான அழைப்பு நமக்கு தரப்படுகிறது. இதை ஒட்டி இந்த நாட்களில் நாம் அதிகமாக சிந்திக்கக்கூடிய எசையாவின் இறைவார்த்தை பகுதிகளிலிருந்தே கடவுள் நம் பாதையாக எப்படி மாறிப்போகிறார், நம் வாழ்க்கை பாதையில் அந்த கடவுள் நமக்கு எப்படி துணை இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இறைவார்த்தையை மட்டும் வாசிக்கிறேன். எசையா இறைவாக்கு நூல் 42ஆம் அதிகாரம் 16வது இறைவார்த்தை படி சொல்லுகிறது, பார்வையற்றோரை அவர்கள் அறியாத பாதையில் நான் நடத்தி செல்வேன், அவர்கள் பழகாத சாலைகளில் அவர்களை வழி நடத்துவேன், அவர்கள் முன் இருளை ஒளியாக்குவேன், கரடுமுரடான இடங்களை சமதளமாக்குவேன், இவை நான் அவர்களுக்காக செய்யவிருப்பன, நான் அவர்களை ஒருபோதும் கை நெகிழ மாட்டேன். அதே போல எசையா இறைவாக்கு நூல் 55ஆம் அதிகாரம் 12வது இறைவார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது, மகிழ்ச்சியுடன் நீங்கள் புறப்பட்டு செல்வீர்கள், அமைதியுடன் நடத்தி செல்லப்படுவீர்கள், மலைகளும் குன்றுகளும் உங்கள் முன் முழங்கி மகிழ்ந்து பாடும், காட்டு மரங்கள் கைகொட்டி ஆர்ப்பரிக்கும். இறுதியாக எசையா இறைவாக்கு நூல் 58ஆம் அதிகாரம் 11வது இறைவார்த்தை இந்த நாளுக்கான
கடவுளது வாக்குறுதியாக உங்களுக்கு இருக்கட்டும். ஆண்டவர் தொடர்ந்து உங்களை வழிநடத்துவார். வறண்ட சூழலில் உங்களுக்கு நிறைவளிப்பார். உங்கள் எலும்புகளை வலிமையாக்குவார். நீங்களும் நீர் வாய்ந்த தோட்டம் போலும் ஒருபோதும் வற்றாத நீரூற்று போலும் இருப்பீர்கள் என்று. கடவுளே நம் வாழ்வுக்கான பாதை என்பதை ஆழமாக உணர்வோம். ஏசு ஆண்டவர் என்னும் நமது வாழ்வின் பாதையில் எந்நாளும் நடப்போம். கடவுளை நோக்கியும் பிற மனிதரை நோக்கியுமான நமது வாழ்க்கை பயணத்தில் அந்த இறைவனை நமக்கு எந்நாளும் துணை இருந்து நம்மை வழிநடத்தட்டும். ஆமென். எனதெல்லாம் உனதன்றோ உனதுருவாக உவந்தளிதே. எனதெல்லாம் உனதன்றோ உனதுருவாக உவந்தளிதே. உம் கரங்களில் என்னை பலியாக நானே நீ தந்த காணிக்கை. இதை நான் தருவேன் காணிக்கை. நானே நீ தந்த காணிக்கை. இதை நான் தருவேன் காணிக்கை. விழிகளை உமக்கு தருகின்றேன் உம் கருணை ஒளியில் வீசவே. உமக்கு தருகின்றேன் உம் மொழிகளை நிதம் நிதம் பேசவே. இதயம் கனிந்து அருளில் நிறைந்து நீயாக நான் வாழ்ந்திட. இதயம் கனிந்து அருளில் நிறைந்து நீயாக நான் வாழ்ந்திட. உம் கரங்களில் என்னை பலியாக ஏற்பார். என்னை ஏற்பார். உம் கரங்களில் என்னை பலியாக. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாமல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவையின் அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, எங்கள் தாழ்மையான வேண்டல்களும் காணிக்கைகளும் உமக்கு மனநிறைவு அளிக்க உம்மை வேண்டுகின்றோம். உம்மிடம் மன்றாட போதுமான தகுதியற்ற எங்களுக்கு உமது அருளினால் உமது இரக்கத்தின் பாதுகாப்பை அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக
எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். கிறிஸ்து தம்மையே தாழ்த்தி உடல் எடுத்து முதன்முறை வந்தபோது தொடக்கத்தில் இருந்தே நீர் வகுத்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி முடிவில்லா மீட்பின் வழியை மீண்டும் எங்களுக்கு திறந்து வைத்தார். எனவே அவர் மறுமுறை தம் மாண்புக்குரிய மாட்சியுடன் வரும்பொழுது இறுதியில் வெளிப்படும் நீர் வாக்களித்த மீட்பை உமது கொடை என பெற்றுக்கொள்வோம். அதையே நாங்கள் இப்பொழுது விழிப்பாயிருந்து துணிவுடன் எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான்படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது: கடவுளமானவர் விண்ணகமும் மன்னகம் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளது. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர், ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா, உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர். உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே. ஏனெனில் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூயாவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் உய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர். கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கையை ஒப்புக் கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர். எனவே ஆண்டவரே, உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள இக்காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம். இவ்வாறும் திருமகனாகிய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம். ஏனெனில் அவர் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவம் மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்.
நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம். உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, உம் திருமகனின் மீட்பு அளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் விண்ணேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கும் நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம். உமது திரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கி அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இப்பலியினால் நீர் உளம்கனிய திருவுளமானீர். இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திரு உடல் திரு இரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்க செய்வீராக. இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக. இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதலாக புனிதமிக்க கன்னியும் கடவுளின் தாயுமான மரியாள், அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, எங்கள் பாதுகாவலர்கள் புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பேற்றுக்கு தகுதியுடையோர் ஆவோமாக. இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களை உம்மோடு ஒப்புரவாக்கும் இப்பலி உலகுக்கெல்லாம் அமைதியும் மீட்பும் தர வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம். இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் உமது திரு அவையை சிறப்பாக உமடியாராகிய எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் சகாயராஜ் மற்றும் இந்த திருப்பலியை தலைமையேற்று ஜெபிக்கிற பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் மற்றும் கர்தினால் சார்ல்ஸ் போ, ஏனைய ஆயர்கள், திருநிலையினர், உமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி பெறச் செய்வீராக. நீர் விரும்பியபடி உம் திருமுனிருக்கின்ற இக்குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவிசாய்த்தருளும். கனிவுள்ள தந்தையே, எங்கும் சிதறண்டிருக்கும் உம்முடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும். இறந்து போன எங்கள் பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள், எங்களது உபகாரிகள், இன்னும் உமக்கு உகந்தவராய் வாழ்ந்து இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றருளும். நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது மாட்சிமையில் என்றும் மனநிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். இவர் வழியாகவே நீர் உலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் வஞ்சிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக.
இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும். தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறி, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறி, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறி, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் என்னிடத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். சொல்லி என்னை தகுதியாய் மாற்றிடவா. இயேசுவே வாராய், இயேசுவே வாராய், எழுந்து வாராய், எழுந்து வாராய், உறவோடு உயிரோடு கலந்திட வாராய்.
இறைவா என்னில் தங்கிடவா நிறைவாய் அருளை பொழிந்திடவா. என் பாதம் நோகாமல் என் பயணம் இனிதாக என்னோடு என்றும் நீ வாழ்ந்திடவா. என் பாதம் நோகாமல் என் பயணம் இனிதாக என்னோடு என்றும் நீ வாழ்ந்திடவா. என்னாலும் என்னோடு தங்கிடவா. என் வாழ்வின் வழியாக முன் போகவா. என்னாலும் என்னோடு தங்கிடவா. என் வாழ்வின் வழியாக முன் போகவா. என் வாழ்வில் அருள் தந்திடு. இயேசுவே வாராய் இயேசுவே வாராய். எழுந்து வாராய் எழுந்து வாராய். உறவோடு உயிரோடு கலந்திட வாராய். இறைவா என்னில் தங்கிடவா. நிறைவாய் அருளை பொழிந்திடவா. இறைவா என்னில் தங்கிடவா. நிறைவாய் அருளை பொழிந்திடவா. ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னை தகுதியாய் மாற்றிடவா. இயேசுவே வாராய் இயேசுவே வாராய். எழுந்து வாராய் எழுந்து வாராய். உறவோடு உயிரோடு கலந்திட வாராய். இறைவா என்னில் தங்கிடவா. நிறைவாய் அருளை பொழிந்திடவா. மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, ஆன்ம உணவினால் நிறைவு பெற்ற நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம். இம்மறை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பதால் நாங்கள் இவ்வுலக பொருட்களை ஞானத்துடன் மதிப்பீடு செய்யவும் விண்ணகத்துக்கு உரியவற்றவை பற்றி கொள்ளவும் எங்களுக்கு கற்றுத்தருவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் ஆற்றலும் அன்புமிக்க இயேசுவை கையிலேந்தி காலமெல்லாம் கடலோரம் காத்திருக்கும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையே, இப்பேராலயத்தில் கூடியிருக்கும் பக்தர்கள் மற்றும் இணையதளம் சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பங்கேற்கும் அனைவரையும் ஆசீர்வதியும். இவர்களின் மனம் சோர்ந்திருக்கும் போது பால்காரர் பாலகனின் பால் குடத்தை பொங்க செய்தது போல் இவர்களின் மனங்களையும் மகிழ்ச்சியால் பொங்க வையும். இவர்கள் தோல்வியால் துவண்டு போகும்போது நடக்க இயலாத சிறுவனை நடக்க வைத்தது போல் இவர்களையும் எழுந்து நடக்க வையும். இவர்கள் துன்பக்கடலில் தத்தளித்து தடுமாறும் போது போர்ச்சுகீசிய மாலுமிகளை கரை சேர்த்தது போல் இவர்களையும் கரை சேர்த்தருளும். வரம் பெற்று தரும் புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆசீர் உங்களோடு என்றும் தங்குவதாக. May Jesus touch you and heal you
through the loving hands of his dear mother, Our Lady of Velangani. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் ஆசி பெற்ற மக்களாக வாழ சென்று வாருங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு நன்றி. என்றும் எரிந்திடும் அருள் மயமே